form a mega textile city at the outskirts of Chennai city, and establish a design and incubation center for fashion and fabric. I request the Joint Secretary, Government of India, to consider our case for assistance under Technical Textile Mission or any other scheme to establish the design and incubation center, possessing the facilities for startup incubation and innovation in textiles. In this backdrop, I am hopeful of getting suggestions from this conference which will guide us to devise appropriate policy framework to promote technical textile research and manufacturing in Tamil Nadu, and take appropriate measures to minimize the risk of early bird investment in technical textiles, to generate the interest of industry to innovate, design and manufacture high-performance technical textiles, fibers and fabric, as well as machinery and accessories. Thank you all for evincing such a huge interest. Thank you. Thank you, sir, for your influential message. We are charmed by your sharp fluency and elaborate inputs. The next distinguished dignitary to honor us with his presence is Sri R.D. Udeshi, the President of Polyester Chain of the esteemed Reliance Industries Limited. We welcome him to deliver the keynote address. மிக பெருமை வாய்ந்த நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் பாலியஸ்டர் பிரிவு தலைவர் திரு ஆர்.டி. உதேஷி அவர்களை முக்கிய உரை ஆற்ற அழைக்கிறோம். Good morning to all. It's my pleasure to be here. Sorry, I'm tall. Okay, pleasure to be here, and I can see the interest in people for attending this conference, which encourages me that people are interested in technical textile or a textile industry. Differ in figures, but by and large what I understand, the technical textile in India is around $15 billion out of the total $142 billion of textiles, which constitutes almost 10% of the total textile. I think we need to increase this technical textile production from where we are today. The growth is around 8% and we need to grow beyond 15 to 20%. If India needs to grow in textile from $140 billion to $250 billion, technical textile will play one of the important roles in achieving that goal given by the ministry, given by Prime Minister of India, where we want to achieve $150 billion of textile for domestic and $100 billion textile for exports. So technical textile will play important role. I think I'm proud that the textile industry came to help during the pandemic. I think PPE suits, swabs and masks, these are the classical examples which were produced in India, which were produced in some part of Tamil Nadu. They played important role. India used to be net importer of these items during pandemic. We were dictated by Chinese. We were dictated by the suppliers for supply of these products. Today, India is producing almost 300,000 PPE suits per day and net exporter of these PPE suits in global arena. I used to meet doctors in India and they were reluctant to use imported PPE suits because I think the lack of faith in supply of this quality PPE suits was a question mark. India achieved that target. I remember getting a call from Textile Ministry at that point of time that you need to produce swab. I told them that is not our line of business. He says, I don't care. The minister told me that I have spoken to your chairman and you need to produce swab. From the day when we started working on it, on the 8th day, the swabs were produced and supplied to the industry, to the medical institute, and you will be surprised. The cost of importing that swab was around 18 rupees a swab, being dictated by the suppliers, and the same were produced at the rate of around 1 rupee and 50 paisa, 1 rupee 60 paisa per swab.
So I think this is one of the big achievements, and the industry came forward to help the pandemic. People forgot about the economics. People forgot about their other priorities. I know some industries. I know our own unit, which used to make ready-made garments, and the entire ready-made garment industry of our unit was converted to make PPE suits, and we started making 100,000 PPE suits per day to be supplied to the Indian medical industry. I think this brings us kind of achievement. This brings us kind of a responsibility toward the industry, toward the nation, where the profitability becomes secondary issue and national priority becomes the main issue. So I am sure technical textile industry is bound to grow. I think the way in which the infrastructure development is taking place within India, road construction, dam construction, other construction activity, plus medical textile, plus agro-textile. I think these are some of the areas where industry will work together and achieve our objective. We want, I want, we want India to be one of the prominent players within technical textile, and I'm sure we'll be able to achieve that objective. With this, thank you for listening to me, and I am sure industry will participate in this growth, which is going to be taking place, whether you like it or not, whether you take it or not, whether I take it or not, but industry will work together. Thank you for all, and thank you for people who are sitting on the dais. I am not going to name them all because I think it will take time. So thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Shiva Tex Yarn நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குனர் முனைவர் சுந்தரராமன் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற மேடைக்கு அழைக்கிறோம். We invite the next dignitary. We request Dr. Sundararaman, Managing Director, Shiva Tex Yarns Limited, to deliver his special address. Respected Honorable Ministers of the Government of Tamil Nadu, the Honorable Minister for Industries, Tamil Official Language, Tamil Culture and Archaeology, Thiru Thangam Tennarasu Ayya avargalai, Thiru T.M. Anbarasan, Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu Ayya avargalai, Thiru R. Gandhi, the Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, and the main reason that we are all here today, Ayya avargalai, அனைவருக்கும் வணக்கம். மற்றும் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு ராஜீவ் சக்சேனா ஐஏஎஸ் அவர்கள், ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ், திரு ஆர்.டி. உதேஷி, பிரசிடென்ட் பாலிஸ்டர் செயின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், திரு சத்யகம் ஆர்யா, சேர்மன் CIA Tamil Nadu State Council, and the most important people who are actually the reason for us all being here, Sri Dharmendra Pratap Yadav IAS, the Principal Secretary of the Government, Handlooms, Handicrafts, Textiles, Government of Tamil Nadu, Sri Valalar, the Commissioner of Textiles, and the two young gentlemen, Gopi and Vail, who are here, and the gentleman from CII. Friends, good morning to all of you. Truly a pleasure being here, because we go to many forums on technical textiles, internationally, nationally, everywhere we go. And we always think, why don't we get this in Tamil Nadu? And the dream has finally come true, and I thank everybody who is there. Finally here in Namma, Chennai, and it's the right time to be here. I place on record my appreciations to the Government of Tamil Nadu and our Honorable Chief Minister, Sri Stalin Ayya avargal. Tamil Nadu, friends, is already an industrial powerhouse. 50, 60 years back, when other people were in an agrarian economy, we actually went forward and created industries. And now when other states are trying to create industries, we are going up the value chain. We're trying to get into doing things that others aspire to do. And which is why I think today we are talking about technical textiles under the guidance of this current government. Value comes from the perception game. We're all hard workers. I think it's time for smart work. Who do you want to be? A contract manufacturer of textiles? Or do you want to be somebody like a Louis Vuitton? Do you want to make t-shirts? Or do you want to say that I am one among 5 people in the world who make a firefighting suit that nobody else can make? I think that is the aspiration that Tamil Nadu can come to.
Technical textiles is everywhere. It's very hard to define. Let's take the example of football. You have football today. You know the matches are going on in Qatar. The ball has got a technical textile inside, which is the valve that gives that's the air containing sac. The jerseys of the players have technical textiles. The stadiums have got architectural membranes. Everything you see, and more importantly, what you don't see, is technical textiles. If you look at this whole auditorium, every bit of this wall is padded so there is no echo. So behind what you see is the technical textile, the things that actually make the functionality of something happen. It's a very vast field, and I want everybody to understand there is something for everyone here. While Tamil Nadu undoubtedly leads in conventional textiles, particularly cotton, the field is very open for MMF, and that is the way to go. And this is the time. This government listens. Since we have, in the last 1 year, interacted on multiple agendas on the textile front, we have found a level of openness that we have never seen before. மாண்புமிகு அமைச்சர் ஐயா அவர்கள் பொறுப்பேற்ற டயத்தில் இந்த 1% agricultural cess, most of us are from the cotton industry as well, அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அது ரொம்ப கூர்மையாக காணிச்சுட்டு அதில் ஏன் டிஃபிகல்ட்டின்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் சொன்ன 35 வருஷம் அதை எடுக்க முடியலன்னு 3 மாதங்களில் அவருடைய ஒரு புஷ்னால எடுத்தாங்க. That is what this government does. And extraordinary leadership at the ministerial level is supported by an exemplary senior bureaucracy. I've seen the sincerity of effort that this team, under the Principal Secretary Shri Yadav, has put together for this program. You know, this program, they've gone into micro details. It's not just about creating a mega program. They said, we want industry to come in, we want our local industry to invest. So they have, for the first time, put together a panel of speakers who can actually help the entrepreneurs here by starting companies. It is not a hypothetical somebody coming and talking about the success story. It is about putting somebody on the stage who can actually help you in starting an industry and how to go ahead. You've heard of burning the midnight oil. I get a call from the commissioner's office at 9:30 once the JD calls me. The JD is particularly, I have to mention, he is one of the backbones for this thing. At 9:30, I'm surprised. I thought, okay, maybe a missed call. Then I get second call. So he comes and says, I want this particular data. I said, where are you sitting? He said, I'm sitting opposite the commissioner. The principal secretary, the commissioner, and everybody has been actually working, really burning the midnight oil. They put a lot of heart. I salute you all, sir. Fantastic. With your leadership, I think Tamil Nadu is the place to be. Friends, it's a pleasure being here. Learn, enjoy, grow. Thank you very much. Thank you so much, sir. ஒன்றிய அரசின் ஜவுளி அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் மற்றும் தேசிய தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் இயக்கத்தின் இயங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ராஜீவ் சக்சேனா அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, we rarely get such an opportunity to listen to the words of a great knowledgeable speaker. Yes, we have amidst us Sri Rajiv Saxena, Joint Secretary and Mission Coordinator of National Technical Textiles Mission, Ministry of Textiles, Government of India. We are all proud of you, sir, and your exemplary hard work in the field of technical textiles. May we please have you for the special address. Very good morning and namaskar. Honorable Minister, Mr. Gandhi, Mr. Thenarasu and Mr. Anwarsan from Tamil Nadu government and all other dignitaries present on the dais, leaders from the industry, textile research bodies, and ladies and gentlemen. Regarding technical textiles, my previous speakers have spoken a lot about what technical textiles is, what is the success story. Mr. Udeshi has explained the example of COVID. During COVID time, the importance of medical textiles come to our fora. Within 3 months, from zero to we became the second largest producer and exporter of PPE kits. This is the success story that has been acknowledged worldwide. Even BSI and many other journals have published this story. This is regarding technical textiles. But the importance of technical textiles and India's perspective and what government wants, I want to put this perspective to you. Basically, our penetration level in technical textiles in India is around 9%. While we go to the developed world, like in USA, it is around 60 to 70%. Even what we bear
We are based on traditional textiles in cotton, jute, silk, and we are based on traditional textiles only. But if you go to the developed world, you see even the routine dress is made of athleisure. You can say athleisure, many technical textile component is there. So there lies a very high growth potential for technical textiles in India. There are many segments about the technical textiles. Some of them are very important, like geotextiles, protective textiles, agro-textiles, in which we need to work. So I will not touch in detail these. When you go for this technical textile manufacturing, many of the industries are there. They are manufacturing and also exporting in large numbers. But the major bottleneck lies in having the specialty fibers. In India, we don't have fibers. Like this nylon 66, you say meta-aramides, ultra-high molecular weight polyethylene. These are the basic fibers which are required for protective textiles and many other segments, industrial textiles. We require these segments. Just now in mobile tech, the airbags are being made compulsory from the next year. This will create a very huge demand for this. But the basic raw material we don't have. So to overcome this, we have with the vision of our Prime Minister of going for he always talks of Atmanirbharta, vocal to local, vocal for local and local to global. He talks about this. With this vision, the National Textile Mission is there, which is basically research focused. I will just explain what National Technical Textile Mission is. It has got 4 components, and the major component of 1,000 crores is about the research only, in which we are inviting the proposals for fundamental research and applied research. Fundamental research means we have sanctioned some proposals where we are going to trying to develop the carbon fibers. Carbon fiber is the lightest and one of the strongest fibers. So now up to till date, 232 crores proposals value and 74 numbers have been sanctioned, and still 1,000 crores means more than 3/4 is lying. So I request the industry to collaborate with the research institutions, technical institutions, and come up with some innovative proposals that can be funded. Like this, we are going in the new areas. Last time we have funded a proposal of around 27 crores in which for storing the hydrogen gas at very high pressure, 1200 kilopascal. Instead of metal cylinders, we are trying to get the technical textile cylinder for storage. This is some of the areas I can highlight. Technical textile machinery, you can say. Technical textile machinery, if you go for technical textile machinery, we are not doing much. Everything is being imported. So the new scheme is being launched in which we are encouraging the industry to come up and submit the proposals for development of machinery that they require equipments. We are going to fund it. Second component is market development. For market development, we are having this conference. This is the part of that one. For export promotion, SRTPC Surat has been assigned the role of export promotion in technical textiles. So industry can think of how to increase the export. And the fourth component is regarding education and training. This is one important component which I want to highlight before the audience. We have around 400 crores. We are in the next month, we are coming up with a scheme to encouraging colleges. Like engineering college can introduce one subject in, civil engineering can have in geotextiles, agriculture institutes can have agrotech, they can have some courses like, plus medical colleges can have medical textiles. So we are going to fund for the setting up of the laboratories, training of the faculties, so that the entire ecosystem developed in the country. This is what National Technical Textile Mission is there. And some of the key initiatives that we have taken, we have already developed more than 500 Indian standards. We are going for quality control orders for improving the quality. The central government has taken. One last thing I want to, because state government machinery is there, so like in agrotech area, you have to have sector-specific approaches.
So in agrotech, you find that if you fund some agrotech project, all the farmers are happy that the produce has increased. But this is not the end. So we have to think that agriculture, the farmers could buy agrotech on their own, from their own money, and can increase the produce of the crop. So state government can think of providing some scheme like subsidy or something to the farmers, soft loans, so that and they can promote the agrotech. This will increase the productivity of the crops and it will be beneficial to the farmers. And with this, I end my speech. Thank you very much. Thank you so much, sir. தற்பொழுது தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறை, தமிழ் அலுவல் மொழி, தமிழ் பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றிட அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அன்பார்ந்த இந்த இனிய நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் அவர்களே, எனக்கு பின்னாலே இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களிடத்திலே உரையாற்றுவதற்காக வருகின்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய கைத்தறி துறையினுடைய அமைச்சர், ஜவுளி மற்றும் காதி துறையினுடைய அமைச்சர் என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய அருமையண்ணன் காந்தி அவர்களே, மாண்புமிகு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களுடைய அமைச்சர், விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணின் மைந்தர் என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, ஒன்றிய அரசினுடைய இணை செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய ராஜீவ் சக்சேனா ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசினுடைய துறை செயலாளர் திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஆணையாளர் திரு வள்ளலார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, திரு சிஏ சார்ந்த சத்யகாம் ஆரியா அவர்களே, ஜப்பான் நாட்டினுடைய துணை தூதர் மதிப்பிற்குரிய மாசாயுகி டாக்கா அவர்களே, ஜெர்மன் துணை தூதர் மதிப்பிற்குரிய மிசேலா குஷ்லர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய அண்ணன் சக்திவேல் அவர்கள், திரு சங்கர் வானவராயர் உள்ளிட்டிருக்கக்கூடிய தொழில்துறையின் அங்கத்தினர்களே, ஒன்றிய அரசினுடைய பிரதிநிதிகளே, தமிழ்நாடு அரசினுடைய பிரதிநிதிகளே, சிஏ நிர்வாகிகளே, பல்வேறு நிறுவனங்களிலிருந்தும் வருகை தந்து மேடையிலும் மேடைக்கு எதிராக பெற்றிருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களே, பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த கருத்தரங்கில் நானும் கலந்து கொண்டு உங்களிடத்தில் ஓரிரு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியினை பெற்றிருக்கிறேன். கைத்தறி தொழில் என்பது இன்று நேற்றல்ல, 2000 ஆண்டுகளாக புகழ்பெற்றிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரியத்தின் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து இந்த தொழில் நம்மளுடைய பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாக விளங்கி வருவதை நீங்கள் அறிவீர்கள். எனவேதான் தலைமுறைகள் தாண்டி வந்திருந்தாலும் இந்த தொழில் இன்றைக்கும் கோலோச்சி வரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக வருகிறது. இத்தனை நூற்றாண்டுகளை தாண்டிலும் இந்த நெசவு தொழில் இன்னும் உயிர்ப்போடு இருப்பதற்கு காரணம், இது வாடிக்கையாளர்களுடைய தேவையை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் சந்தையினுடைய தேவைகளும் எப்போதும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் எந்த இடர்பாடுகள் வந்தாலும் தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொண்டு இந்த தொழில் நீடித்து நிற்கிறது என்பது உண்மை. அந்த தொழிலினுடைய பிரதிநிதிகளாக வந்திருக்கக்கூடிய உங்களை நான் தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில்துறையினுடைய சார்பில் வருக வருக என்று நானும் அனைவரோடு சேர்ந்து வரவேற்று மகிழ்கிறேன். நம்முடைய மாநிலம் ஒரு நிலையான மற்றும் உன்னத தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில்மயமான மாநிலம் தமிழ்நாடு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அது மாத்திரமல்ல, அது ஒரு பன்முக தன்மை கொண்ட மாநிலமாகவும் விளங்கக்கூடிய காரணத்தினால்தான் நெசவு என்பதையும் தாண்டி
மோட்டார் வாகனம், மின்னணுவியல், வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு, கனரக பொறியியல், தோல் மற்றும் தோல் பொருள்கள் என்று எந்த துறையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலே முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது. குறிப்பாக ஜவுளித்துறையில் உலக அளவில் தமிழ்நாடு முக்கியமான ஒரு பங்கிலே இருக்கிறது. தேசத்தினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நமது மாநிலத்தினுடைய ஜவுளித்துறை எப்போதும் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தந்திருக்கிறது. தொழில் வளர்ச்சிக்கு முன்னோடியாக இருப்பதோடு மட்டுமின்றி விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டிலே வேலை வாய்ப்புகளை பெருமளவிற்கு மக்களுக்கு உருவாக்கி தரக்கூடிய தொழிலாகவும் நம்முடைய நெசவு தொழில், ஜவுளி தொழில் இருக்கிறது. பருத்தி நூல் உற்பத்தி, விசைத்தறி உற்பத்தி, பின்னலாடை துணி உற்பத்தி, வீட்டு உபயோக ஜவுளி உற்பத்தி, ஜவுளி எந்திரங்கள், குதிரை பாகங்கள் உற்பத்தி என பன்முகங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த துறை நாட்டினுடைய ஜவுளி உற்பத்தியில் 19% பங்கினை பொருள்களுடைய ஏற்றுமதியில் தமிழகம் தொடர்ந்து முன்னிலை வைத்து வருகிறது. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவினுடைய மொத்த நூல் உற்பத்தியில் 40% பங்களிப்பினை தமிழ்நாடு அளித்து வருகிறது. 6500க்கும் மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இயங்கி வருவது என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய பெருமை. இதன் வாயிலாக ஏறத்தாழ 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு துறையாகவும் இருக்கிறது. எனவே நெசவாளர்களுடைய நலனை பாதுகாப்பதுடன் இந்த விசைத்தறி, பின்னலாடை, நூற்பு மற்றும் துணிநூல் பிரிவுகள் மற்றும் இப்போது நாம் பேச இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப நெசவு ஜவுளி தொழில், டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆக இவை குறித்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிக்கு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது. நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய தலைமையிலே தமிழக அரசு பொறுப்பேற்ற உடனடியாகவே உற்பத்தி துறையில், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரிலே உலகளாவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டித்தன்மையை, கம்பெட்டிட்டிவ்னஸை நாம் மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில், அது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில், நம்முடைய ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கக்கூடிய அளவில், அதே சமயத்தில் எளிதாக தொழில் துவங்குவதற்கு, ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், அதற்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவதற்கு இந்த அரசு தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய அறிவுரையின்படி மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்காகத்தான் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் அதற்காக வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஆணையர் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறையையும் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். நேற்றைய பொழுது நன்றாக இருந்தது, நாளைய பொழுதும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வோடு தான் இந்த தொழில்நுட்ப ஜவுளி துறை என்பது நம்முடைய எதிர்காலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த துறையிலும் நாம் கவனமாக, வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த துறையில் நம்முடைய கவனத்தை நாம் திருப்பி இருக்கிறோம். இந்திய அளவிலே வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த தொழில்நுட்ப ஜவுளித்துறை நம்முடைய பொருளாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தரும் என்பது உண்மை. எனவே இன்றைய தினம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தயாரிப்புகளை நாம் மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஃபேஷன் பிராண்ட்ஸ் அனைத்திலும் மேன்மேடு ஃபைபர் பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக தன்னுடைய செயல்திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், தன்னுடைய உற்பத்தியை மாற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வகையில் நம்முடைய செயல்திறனை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வளர்ந்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் நம்மை நாமே ரீடிஃபைன் செய்து கொள்ளக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தை கடக்கக்கூடிய நாம் புதிய தொழில் வளர்ச்சிகளை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டை முன்னணி மாநிலமாக உருவாக்குவதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் சீரிய நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டிலே முதலீடு செய்யக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு ஊக்கத்தொகுப்பு சலுகைகளை நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம். தொழில்நுட்ப ஜவுளி சார்ந்த திட்டங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு வழங்கக்கூடிய மானியத்துடன் வட்டி மானியம் கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு கூடுதலாக அந்த வட்டி மானியத்தை வழங்குகிறது. தொழில்நுட்ப ஜவுளி பூங்காக்களை அமைப்பவர்களுக்கும் மானியங்களை நாங்கள் வழங்கி வருகிறோம். இது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு துறை, சன்ரைஸ் செக்டார் என்று அறிவித்து கொள்கை மற்றும் அடிப்படை ஆதரவு சேவைகளை அளித்திட தமிழ்நாடு அரசு உறுதி பூண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசினுடைய தொழில் கொள்கை 2021 கீழ் வழங்கப்படும் நிலையான ஊக்கச்சலுகைகளுடன் கூடுதலாக தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் மற்றும் ஆடை உற்பத்தி ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு திட்டம் ஒன்றையும் வெளியிடுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தேசித்திருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். எனவே அந்த வகையில் ஆடை மற்றும் ஆயத்த துறையிலும் தமிழ்நாடு வலுவாக இருப்பதை நாம் நன்றாக அறிவோம். இத்தகைய பன்முகத்தன்மை இருக்கக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகளை, தொழில்நுட்ப திறமைகளை நாம் மேம்படுத்தி நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2030ஆம் ஆண்டிலே $1 trillion பொருளாதாரத்தை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்கின்ற அந்த மகத்தான இலக்கிற்கு நீங்களும் நம்முடைய ஜவுளி நெசவு தொழிலை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களும் இந்த இலக்கை அடைவதற்கு உங்களுடைய பெரும் பங்களிப்பை நீங்கள் தந்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய தலைமையில் தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியில், தொழில் முதலீடுகளில்
மிகச் அன்பையும் ஆதரவையும் தொழில்துறையின் மூலம் நானும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசின் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் துறை அமைச்சர் திரு மோ அன்பரசன் அவர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு பெருமை சேர்க்கும் பொருட்டு சிறப்புரை வழங்கிட அன்புடன் அழைக்கிறோம். The next dignitary to honor us with his presence is Thiru Mo Anbarasan Avargal, our Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu. We would like to welcome him to give his golden words and to add glory to this international conference on technical textiles by giving us his special address. இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் சார்பில் நடத்தப்படுகிற பன்னாட்டு சர்வதேச தொழில்நுட்ப ஜவுளி கருத்தரங்கத்தை காணொளி காட்சியின் மூலமாக துவக்கி வைத்து விழா பேருரையாற்ற இருக்கிற நாட்டு மக்களின் நல்வாழ்வை தனது லட்சியம் என்று இரவு பகல் பாராமல் உழைத்து வருகிற தமிழின தலைவர் மாண்புமிகு எங்கள் முதல்வர் அவர்களே, எனக்கு முன்பாக இங்கே சிறப்புரையாற்றியிருக்கிற மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் காந்தி அவர்களே, திட்ட விளக்க உரையாற்றியிருக்கிற கைத்தறி, கைவினை, ஜவுளி மற்றும் கதர்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் IAS அவர்களே, ஒன்றிய அரசினுடைய ஜவுளித்துறை இணை செயலாளர் திரு ராஜு சச்சேனா IAS அவர்களே, ரிலையன்ஸ் பாலிஸ்டர் செயின் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு உதிசி அவர்களே, சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு சுந்தரராமன் அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற நம் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றிருக்கிற நம்முடைய CIயினுடைய தலைவர் சத்யகம் ஆர்யா அவர்களே, இறுதியாக நன்றியுரையாற்ற இருக்கிற ஜவுளித்துறையினுடைய ஆணையர் டாக்டர் வள்ளலார் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அரசு சார்ந்த அரசு அலுவலர்களே, CIயினுடைய உறுப்பினர்களே, தொழில் அதிபர்களே, தொழில் முனைவர்களே, பத்திரிகை ஊடகங்களைச் சேர்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நம்முடைய அமைச்சர் அண்ணன் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் உரையாற்றுவதைப் போல மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவையான உணவு, உடை, இருப்பிடம், இதில் இரண்டாவது முக்கிய இடத்தில் உள்ளது உடை. ஒரு இனத்தின் தனித்த அடையாளமே அவர்கள் அணியும் ஆடைதான். உலகின் பல பகுதிகளில் மனிதன் இலைகளிலும் விலங்கின் தோள்களிலும் உடை அணிந்த காலம் போதே தமிழர்கள் நெசவு தொழிலில் நுட்பம் அறிந்த பல வண்ணங்களில் ஆடை அணிந்தவர்கள் நம்முடைய தமிழர்கள். மனிதன் உடுத்தும் உடைக்காக உருவான ஜவுளி தொழிலானது இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் மனிதனின் உச்சி முதல் பாதம் வரை பயன்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களும் மருத்துவம், வாகனம் என எல்லா தொழில்களுக்கும் விரிவடைந்திருக்கிறது. இவ்வாறு மாபெரும் தொழிலாக வளர்ச்சி கண்டுள்ள ஜவுளி தொழில் மேலும் பல துறைகளில் உள்ள வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், புதிய வாய்ப்பினை உருவாக்கவும், சுற்றுச்சூழல் உகந்த தொழிலாகவும், மறுசுழற்சி முறையை மையமாகவும் கையாளவும், புதிய முதலீட்டுகளை ஈர்க்கவும், புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்யவும், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை பெருக்கிடவும் இந்த 2 நாள் பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப ஜவுளி கருத்தரங்கம் இங்கே சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கருத்தரங்கத்தை மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும், ஒன்றிய அரசினுடைய ஜவுளித்துறை, தமிழக அரசினுடைய துணிநூல் துறைக்கும் எனது பாராட்டுக்களை, வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜவுளி தொழிலை முன்னேற்ற நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் திருப்பூரில் நடைபெற்ற விழாவில் கிராமப்புற மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் 2 லட்சம் நபர்கள் வேலைவாய்ப்பை பெறும் ஹோம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தொழிலை MSME துறையின் மானியங்கள் பெறும் வகையில் சிறப்பு வகை தொழிலில் சேர்க்க மாண்பு முதல்வர்கள் உத்தரவிட்டு இன்றைக்கு அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் மகளிர் நெசவு குழுமம் தொடங்கும் மாண்பு முதல்வர்கள் இப்போது உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் MSME துறையின் மூலமாக தையல், ஆயத்த ஆடை,
பட்டு சேலைகள் தயாரிப்பது, விசைத்தறிகள், எம்ப்ராய்டிங், நூல் நூற்பு, பின்னலாடை ஆகிய தொழில்கள் தொடங்க மானியத்துடன் கடனுதவியும் ஊக்கமானியம் இன்றைக்கு தமிழக அரசால் வழங்கப்படுகிறது. எம்எஸ்எம்இனுடைய துறையின் சார்பில் 3 வகையான வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள், நீட்ஸ், இஒஇஜிபி, பிஎம்இஜிபி போன்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த ஜவுளித்துறைக்கு மட்டும் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த குறுகிய காலத்தில் 90 கோடியே 94 லட்சம் மானியத்துடன் 363 கோடியே 76 லட்சம் ரூபாய் வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு 2291 இளைஞர்கள் ஜவுளி தொழிலில் புதிய தொழில் முனைவராக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு உருவாக்கியிருக்கிறது என்பதை பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த நேரத்தில் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். மேலும் எம்எஸ்எம்இ தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 9 வகையான மானியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் 376 ஜவுளி நிறுவனங்களுக்கு இதுவரை 44 கோடியே 40 லட்சம் முதலீட்டு மானியம் வழங்கியிருக்கிறோம். ஆக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த குறுகிய காலத்தில் 3 வகையான சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டங்களின் மூலமாக மட்டும் 586 கோடி ரூபாய் மானியத்துடன் 2343 கோடி வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு இதுவரை இந்த 1.5 வருஷத்தில் 16,746 படித்த இளைஞர்கள் புதிய தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு ஊக்க மானியம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழே 7,253 நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 465 கோடியே 36 லட்சம் மானியம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 2.0 இன்னைக்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதே போல கோவிட் நிவாரண திட்டம், தமிழ்நாடு கயிறு மேம்பாட்டு நிறுவனம் டான் கயிறு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். 3 புதிய கயிறு குழுமங்களை தொடங்கியிருக்கிறோம். 10 மாவட்டங்களில் ஏற்றுமதி மையங்கள் அமைப்பதற்கு இப்போது பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து மாவட்டங்களில் வர்த்தக ஊக்குவிப்பு மையங்கள் 198 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலே காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருமுடிவாக்கத்தில் துல்லிய உற்பத்தி பெருங்குழுமம், திண்டிவனத்தில் மருந்தியல் பெருங்குழுமம், இவை தவிர பொம்மை தயாரிப்பு, ஆகாய தாமரை, பின்னலாடை, கயிறு என 6 குழுமங்கள் இப்போது தொடங்குவதற்கு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆக சிட்கோ மூலமாக ரூபாய் 107. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஒருவரின் செயல்கள் மற்றவர்களை மேலும் கனவு காணவும், கற்றுக்கொள்ளவும், சாதனைகள் செய்யவும், வளர்ச்சி அடையவும் தூண்டினால் அவரே ஆகச்சிறந்த தலைவர். தமிழ்நாட்டை ஜவுளித்துறையின் உண்மையான சொர்க்கமாக உயர்த்தும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல செயல்திறனுள்ள நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வலுவான தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இன்று பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் கருத்தரங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வில் காணொலி காட்சி மூலம் இணைய வழி வாயிலாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பங்கேற்று சிறப்பிக்கிறார்கள். அவர்களை விழா பேருரை வழங்கிட பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We are delighted to have the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for joining us through video conferencing to witness and preside over the International Conference on Technical Textiles. There is a famous saying, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. With a vision of promoting Tamil Nadu as a true textile sector's paradise, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu initiates more and more deliverables which will lead to an actionable roadmap to achieve the target. We see a fantastic flow of opportunities for the state to start visioning the next generation of development, focusing on integrated and smart solutions under the strong leadership of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and vision to make Tamil Nadu a forerunner in industrial development. We are delighted to have you here, sir. We are honored to have our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to give his presidential address. அன்புள்ள தொழில்நுட்ப ஜவுளி தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் திரு தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறையினுடைய அமைச்சர் திரு காந்தி அவர்களே, கைத்தறி, கைத்திறன், துணிநூல் மற்றும் கதர்துறை முதன்மை செயலாளர் திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஒன்றிய கைத்துறை அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் திரு ராஜீவ் சக்சேனா ஐஏஎஸ் அவர்களே,
துணிநூல் துறையினுடைய ஆணையர் முனைவர் வள்ளலார் IAS அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினுடைய தமிழ்நாடு தலைவர் திரு சத்யகம் ஆர்யா அவர்களே, துணைத் தலைவர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களே, இயக்குனர் திரு துளசிராஜ் அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் தமிழ்நாடு ஜவுளி குழுவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் வேல்கிருஷ்ணா அவர்களே, இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு கோபிகுமார் அவர்களே, ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய பாலியஸ்டர் பிரிவினுடைய தலைவர் திரு உதயசி அவர்களே, சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் டாக்டர் சுந்தரராமன் அவர்களே, வெளிநாட்டு தூதரக அதிகாரிகளே, ஜவுளித்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினுடைய நிர்வாகிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒவ்வொரு துறையிலும் நமது அரசு பன்னாட்டு அளவிலான முன்னெடுப்புகளை செய்து வருகிறது. அதில் தொழில்துறை முன்னணியில் இருக்கிறது. உலக தரத்திலான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருகிறோம். விளையாட்டுத் துறையில் உலக புகழை அடைந்து வருகிறோம். பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கு நிறுவனங்களை தொடங்கும் முயற்சியில் இருக்கிறார்கள். இந்த வரிசையில் துணிநூல் துறையின் சார்பில் முதன்முறையாக ஜவுளி தொழில் குறித்தான பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய போட்டி என்பது இந்திய மாநிலங்களோடு மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகளுக்கு இணையதாக இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் இது போன்ற கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படுகிறது. தமிழக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறையானது மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. மகாத்மா காந்தியடிகளின் அடையாளம் கதர் என்பதை போல நம்முடைய அமைச்சர் காந்தியினுடைய அடையாளமாக துணிநூல் துறையானது அமைந்துவிட்டது. சிறிய அளவிலான ஜவுளி பூங்காக்கள் ரூபாய் 2,50,00,000 அரசு மானியத்துடன் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் ஜவுளி நகரம் டெக்ஸ்டைல் சிட்டி அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. துறையின் கீழ் இயங்கும் 6 கூட்டுறவு நூற்பாலைகளில் பணிபுரியும் நிரந்தர தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு தலா ரூபாய் 2,500 வீதம் ஊதிய உயர்வு வழங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட உள்ளது. 3 கூட்டுறவு நூற்பாலைகளில் 11 கிலோவாட் உயர் மின்னழுத்த மின்பாதைகள் டெடிகேட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஃபீடர் லைன் நிறுவிட தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி கொள்கையினை உருவாக்கிட தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புதிய இயந்திரங்களை கொள்முதல் செய்து நவீனப்படுத்திட ரூபாய் 29,34,00,000 செலவில் செயல் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. விருதுநகர் மாவட்டம் குமாரலிங்கபுரம் கிராமத்தில் 1500 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மாபெரும் ஜவுளி பூங்கா அமைத்திட சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்படி பல்வேறு சாதனைகளை முன்னின்று செய்துள்ளார் நம்முடைய அமைச்சர் காந்தி. எனவே அவரையும் இத்துறையின் அதிகாரிகளையும் நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். தொழில்நுட்ப ஜவுளிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் மாநிலத்தினுடைய சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு அதன் பங்களிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தமிழ்நாடு அரசின் ஜவுளித்துறை, ஒன்றிய அரசின் ஜவுளி அமைச்சகம் மற்றும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்புடன் இணைந்து இக்கருத்தரங்கம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் குறித்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் அமெரிக்க, ஐரோப்பிய மற்றும் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுடன் 6 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை அறிந்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கல்வி, பொருளாதாரம், சுகாதாரம், மருத்துவம், வேளாண்மை, ஏற்றுமதி மற்றும் மனிதவளம் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கு முதன்மையான பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். தொழில் வளம், அமைதியான சூழல், தொழில் தொடங்குவதற்கான எளிய நடைமுறைகள், முன்னேறி வரும் பொருளாதார சூழ்நிலை, திறன்மிகு மனித வளம் ஆகியவற்றின் காரணமாக
அனைவரையும் ஈர்க்கும் மாநிலமாக நமது தமிழ்நாடு இருக்கிறது. நமது அரசின் முனைப்பான நடவடிக்கைகளால் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கு பன்னாட்டு தொழில் முனைவோர்களும் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி GDP அளவில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது பெரிய மாநிலமாக திகழ்கிறது. 4 பெரிய பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள், 2 உள்நாட்டு விமான நிலையங்கள், 3 பெரிய துறைமுகங்கள், 19 சிறிய துறைமுகங்களை தமிழ்நாடு கொண்டிருக்கிறது. 2,53,510 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலை வழி வசதியை கொண்டு முதலீட்டாளர்களும் ஏற்றுமதியாளர்களும் மிகவும் விரும்பும் மாநிலமாக விளங்குகிறது. தமிழ்நாடு 80 விழுக்காடு கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலமாக திகழ்கிறது. திறமை வாய்ந்த சிறந்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்களையும் கொண்டுள்ளது. இத்தகைய தனித்தன்மையின் காரணமாக அனைத்து துறைகளிலும் நாம் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறோம். இதில் ஜவுளித்துறையும் ஒன்றாக இருக்கிறது. ஜவுளித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நமது மாநிலம் அந்நிய முதலீட்டினை ஈர்ப்பதிலும் ஏற்றுமதியில் 3வது பெரிய இடத்தினை வகிக்கிறது. வேளாண்மைக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குவதாக ஜவுளி தொழில் உள்ளது. அதனால்தான் நமது அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் புதியதாக ஜவுளித்துறை என்ற ஒன்றை உருவாக்கியது. இதன் தொடர்ச்சியாக தொழில்நுட்ப ஜவுளி தொழிலின் உலகளாவிய போக்கினை அறிந்து பன்னாட்டு கருத்தரங்கின இந்த அரசு நடத்துகிறது. எல்லா துறைகளும் வளர வேண்டும், அதில் புதுமைகளை புகுத்த வேண்டும், உயர் தொழில்நுட்பம் அனைத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறோம். அதற்கேற்ற கொள்கைகளை வகுத்து தந்து வருகிறோம். தமிழ்நாடு முதலீட்டு மானியம் 43 விழுக்காடு. மேலும் இந்தியாவில் உள்ள விசைத்தறிகளில் 23 விழுக்காடு விசைத்தறிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் சுமார் 31 லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு நேரடியாக வேலை வாய்ப்பினை வழங்கி வருகிறது. எனவேதான் நாம் இந்த துறைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறோம். தொழில்நுட்ப ஜவுளி எனப்படும் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்பது வளர்ந்து வரும் தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளித்து ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது. ஜவுளித்துறையின் எதிர்காலமே தொழில்நுட்ப ஜவுளிகளின் வளர்ச்சியை சார்ந்தது என்பதை நாங்கள் நன்கு உணர்ந்துள்ளோம். விளையாட்டு துறையினருக்கான துணிகள், நாட்டின் பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கான பாதுகாப்பு ஆடைகள், தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்களுக்கான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துணிகள், மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட பிற மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உயிர்காக்கும் பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கான பாதுகாப்பு ஆடைகள், தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்களுக்கான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துணிகள், மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட பிற மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உயிர்காக்கும் துணிகள், ஆட்டோமொபைல் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் காற்றுப்பைகள், சீட் பெல்ட்டுகள் போன்றவற்றை தயாரிப்பதற்கான தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு அனைத்து உதவிகளை வழங்குவோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் உலக தரத்தின் மெகா ஜவுளி நகரம் டெக்ஸ்டைல் சிட்டி உருவாக்கிட முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறோம். மாமல்லபுரத்தில் ரூபாய் 30 கோடி செலவில் கைத்தறி அருங்காட்சியகம் ஆண்ட்லூம் மியூசியம் அமைத்திடவும் திட்டமிட்டுள்ளோம். ரூபாய் 10 கோடி செலவில் நவீன தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இணை உட்கட்டமைப்புடன் கூடிய வடிவமைப்பு நிலையம் டிசைன் அண்ட் இன்குபேஷன் சென்டர் நிறுவிடவும் நமது அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. மாநிலத்தின் ஜவுளி ஏற்றுமதியினை பன்மடங்கு அதிகரிக்க கரூர், திருப்பூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் போன்ற நகரங்களில் ஏற்றுமதி மையங்கள் எக்ஸ்போர்ட் ஹப் அமைக்கக்கூடிய பணிகளையும் விரைந்து செயல்படுத்தி வருகிறோம். இவை அனைத்துக்கும் அடித்தளம் அமைக்கும் கருத்தரங்காக இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கம் அமைய வேண்டும். தொழில்நுட்ப ஜவுளி தொடர்பான விழிப்புணர்வையும் அதிலுள்ள ஒளிமயமான சந்தை வாய்ப்புகளையும் தொழில் முனைவோரிடம் இக்கருத்தரங்கு ஏற்படுத்தும் என நான் நம்புகிறேன். அனைத்து தரப்பு முதலீட்டாளர்களும் வெளி மாநில மற்றும் வெளிநாட்டு தொழில் முனைவோர்களும் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்து தொழில்நுட்ப ஜவுளி தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவிட வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன். $1 trillion எக்கனாமி 2030 என்கிற தமிழ்நாடு அரசின் இலக்கிற்கு
செயல் வடிவம் கொடுக்கும் முயற்சியில் தொழில்நுட்ப ஜவுளி சார்ந்த இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கம் பெரிதும் உதவும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த கருத்தரங்கினை தொடங்கி வைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உரையாற்றிய முதலமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் என் அன்பரசன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் தொழில்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களே, ஒன்றிய அரசின் ஜவுளித்துறை இணைய செயலாளர் திரு ராஜு சக்சேனா ஐஏஎஸ் அவர்களே, மாசுகுய் தாக கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் ஜப்பான் அண்ட் மிஸ்டர் மிசிலாஸ் குஷேர் கவுன்சில் ஜெனரல் ஆஃப் ஜெர்மனி, who have graced this occasion and the dignitary guests, தொழில்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திரு கிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை முதன்மை செயலாளர் திரு டிபி யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, குரு சிறு நடுத்தர தொழில் செயலாளர் திரு அருண் ராய் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தொழில்துறை ஆணையர் திருமதி சை தாமஸ் வித்யன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஜவுளித்துறை ஆணையாளர் டாக்டர் வள்ளலார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, சேர்மன் ஆஃப் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் திரு சத்யா ஆரியா அவர்களே, சிவாடெக் ஜாம்ஸ் நிறுவன மேனேஜிங் டாக்டர் சுந்தர் அவர்களே, ஜவுளி துறை சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I extend my warm greetings and welcome you all. Tamil Nadu is a leading manufacturing, highly knowledge society with an advanced economy. Tamil Nadu has a proactive industrialization policy leading to healthy growth. It has extended various assistance to enterprise for trade promotion. Tamil Nadu ஜவுளி துறையினது 30 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோருக்கு வேலை வாய்ப்பு, providing employment to more than 30 lakh people, மற்றும் 50,000 மேற்கொண்டு 50 கோடி அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் செய்து வருகிறது. ஜவுளித்துறை பெரும்பான்மையான பிரிவுகளில் தமிழ்நாடு முதல் மாநிலமாக டாப் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது. ஜவுளி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புகளை ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் டெக்னாலஜி முதல் தமிழ்நாட்டில் தான் அறிவிக்கப்பட்டது. நாட்டிலவே அதிகமாக எண்ணிக்கையில் 18 சிஐடி பஸ் கொண்டுள்ளது. நமது மதிப்புக்குரிய பாசத்துக்குரிய உரிய Honorable Chief Minister of Tamil Nadu possesses deep interest in handlooms and textiles industry. The photo on the screen will prove it. Tamil Nadu முதலமைச்சர் அவர்கள் 5 crores has been allocated for research and development for treatment of effluents and salt disposal to ensure pollution-free environment. A team of delegates under my chairmanship visited Japan from 25th October to 1st November for attending Japan Tex 2020 the textile fair. The team had elaborate discussion with Minister of Economy, Trade and Industry, Japan regarding bilateral trade in textiles and home textiles in particular. In the juncture, I
urge you all present in this conference to offer valuable suggestions which will be considered by the government of Tamil Nadu to drop a comprehensive policy and technical textiles so as to make Tamil Nadu a world leader in design and production of technical textiles. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொலி மூலமாக இப்போ நீங்கள் பேசுனதுக்காக பார்த்தீங்க, இந்த துறைக்காக எப்படி பாடுபடுறாரு தான் அவர் டீட்டெயில்ஸாக சொன்னார். அவருக்கு முதல் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I also thank the Minister of Textiles, Government of India for providing financial and knowledge support to the conduct of this conference. My thanks and congratulations are due to the Confederation of Indian Industry, CIA, Tamil Nadu, chapter for their total engagement in organizing this conference successfully. I thank the entire textile industry for offering wholehearted patronizing to the conference. Our Chief Minister focus in all-round and inclusive governance has taken many initiatives in industries, textiles, health, education, women welfare, farming and infrastructure development of Tamil Nadu under Dravida model governance, Dravida model Achi. Hence, I request the delegates to make use of this golden opportunity to making investment in our state. I finally to sign a memorandum of understanding regarding to provide electromembrane solutions for recovery of chemicals from wastewater. Thiru Gopinath, Managing Director, Messrs. Incompressible Fluid Control System Private Limited, India, and Thiru Thomas, Sales Director, and Thiru Naveen Gupta, Managing Director, Messrs. Mega AS, Czech Republic, onto the stage, please, for the exchange of MOU. பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் கழிவு நீரிலிருந்து ரசாயனங்களை பிரித்தெடுப்பதற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள திரு டி கோபிநாத் மேலாண்மை இயக்குனர் இன்கம்ப்ரசிபிள் ஃப்ளூயிட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்தியா மற்றும் திரு தாமஸ் இயக்குனர் விற்பனை பிரிவு திரு நவீன் குப்தா மேலாண்மை இயக்குனர் மெகா ஏஎஸ் செக் ரிபப்ளிக் ஆகியோர் மேடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தற்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Thank you, sir. அடுத்ததாக பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் மின் நுகர்வு குறைப்பது தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள திரு விஜயராஜ் முதன்மை பங்குதாரர் மற்றும் திரு சதீஷ்குமார் முதன்மை பங்குதாரர் இன்கம்ப்ரசிபிள் ஃப்ளூயிட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்தியா மற்றும் திரு மயங்க் ஸ்ரீவஸ்தவா விற்பனை மேலாளர் ஆகியோரை அழைக்கிறோம். ERI INC USA. It's our pleasure to invite representatives to sign a memorandum of understanding regarding to provide higher energy saving solutions for pumps applications in common effluent treatment plant. Thiru Vijay Raj, Managing Partner, and Thiru Satish Kumar, Managing Partner, Messrs. Incompressible Fluid Control System Private Limited India, and Thiru Mayank Srivatsa, Sales Manager, Messrs. Eric USA. This milestone marks joint efforts of both the governments in strengthening the cooperation in the field of textiles. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please. அடுத்ததாக மேற்படி 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள திரு டி கோபிநாத் மேலாண்மை இயக்குனர் It's a great honor to invite representatives to sign a memorandum of understanding regarding a technology which will reduce the water consumption in textile processing industry and the pollution causing to the environment. Thiru Shaktivel, Director, Messrs. Shivashakti Exporters, Tirupur, and Thiru Shivalingam, Managing Partner, Messrs. Loom Tech Automation, Coimbatore. On the stage, the MOU is shared. அடுத்ததாக மருத்துவம் சார்ந்த ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை பிரிவுகளில் தொழில்நுட்ப திறனை செயல்படுத்துவதன் மூலம் தமிழ்நாடு பஞ்சாலை கழகத்தின் மருத்துவம் சார்ந்த ஜவுளிகளில் பங்களிப்பு அதிகரிக்கும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள திரு ஆர் சுதர்சன் ராஜகோபாலன் நிர்வாக அதிகாரி ஸ்பிளெண்டர் மெடிக்கேர் டெக்னாலஜிஸ் கோவை மற்றும் கோவை தமிழ்நாடு பஞ்சாலை கழக மேலாண்மை இயக்குனர் திரு எஸ் ராகவன் ஆகியோரை அழைக்கிறோம்.
Today's event comes at an important juncture where we use MOU to further develop the partnership and support. We are pleased to invite representatives to sign the Memorandum of Understanding regarding the production and sales activities of Meditech products, which will significantly increase the contribution of Meditech production of Tamil Nadu Textile Corporation. Thiru R. Sudarshan Rajagopalan, Managing Partner, Messrs. Splendor Medicare Technologies, Coimbatore, and Thiru S. Raghavan, Managing Director, Messrs. Tamil Nadu Textile Corporation, Department of Textiles, Government of Tamil Nadu, on the stage, exchanging the MOU. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please. தமிழகத்தில் ஜவுளி தொழிலை மேம்படுத்திடும் பொருட்டு ஜப்பான் நாட்டின் ஜவுளி தொழில் சார்ந்த தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் முதலீட்டுகளை ஊக்குவித்தல் தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள திரு ஷிகோவா யூனோ நிர்வாக அதிகாரி சன்வெல் சொல்யூஷன்ஸ் கோ லிமிடெட் மற்றும் முனைவர் மா வள்ளலார் இ ஆப்பா துணிநூல் ஆணையர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆகியோரை அன்போடு அழைக்கிறோம். It's our great honor to invite the representatives to sign the Memorandum of Understanding regarding to improve the textile industry in Tamil Nadu with the technical knowledge and investment of Japanese textile industries. Shikawa Yuno, Managing Partner, Messrs. Sunmill Solutions Company Limited, and Dr. M. Vallalar IAS, Commissioner of Textiles, Department of Textiles, Government of Tamil Nadu, exchanging the MOU. With a huge round of applause, the MOU is being exchanged. இத்தனை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமிடுவதில் மட்டுமல்ல, அவை எவற்றை முன்னிறுத்துகிறது என்பது குறித்தும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்று நாம் ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள சன்வெல் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் கோ மற்றும் துணிநூல் துறைக்கு இடையேயான கூட்டாண்மையை ஒரு புதிய நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறோம். பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு மற்றும் இருமொழி ஆதரவு ஆகியவற்றில் இரண்டு முக்கிய பகுதிகளில் நெருக்கமான கூட்டாண்மையை உறுதியளிக்கும் மிகவும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வாகும். அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The Memorandum of Understanding is not just an agreement on paper, and we are delighted not just that the dignitaries are here in person to sign the MOU, but also for what it represents. Today, we are taking the partnership to a new level. It commits us to knowledge sharing in two key areas on mutual cooperation and bilingual support. We thank all the dignitaries for this historic moment. இக்கருத்தரங்கம் போன்ற நிகழ்வுகள் ஒரே இரவில் சாத்தியமாகாது. பல வாரங்களாக இதற்கான ஆயத்த நடவடிக்கைகள் இரவு பகலாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும். ஒரு வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சிக்கு திட்டமிடல், அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய ஒருங்கிணைப்பு எல்லாமே சரியான விகிதத்தில் அமைய வேண்டும். இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு மாபெரும் வெற்றியாகும். இவ்வெற்றியை நம் துணிநூல் துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். நன்றி நவிழல் மகிழ்வை அளிக்கும் பணியாகும். இன்று நமது இணையில்லா நிர்வாகியான தமிழ்நாடு அரசின் துணிநூல் துறை ஆணையர் முனைவர் வள்ளலார் அவர்களை நன்றியுரை ஆற்ற விழாவின் விருந்தினர்கள் சார்பாக அழைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning, dedication, and cooperation for a conduct of a successful event. Today's function is a grand success, and we dedicate this success to the Commissioner of Textiles. Thanksgiving is always a pleasure. Today, that honor is bestowed upon our visionary and an exemplary administrator, Dr. Vallalar IAS, Commissioner of Textiles, Government of Tamil Nadu, who will now deliver the vote of thanks. Welcome.